അല്പസമയമേ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സന്ദേശം കർത്താവ് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ആ സന്ദേശം ഇതാണ്: നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തരാണ്. വി ആർ പവർഫുൾ ഇൻ അവർ ഹെവൻലി ഫാദേഴ്സ് ഹോം. We only have a small time before us, and I would like to give a message that would empower you in that small period of time. And this message was given to me while I was sitting here, and the message is titled "We are powerful in the house of our God." हम इस संसार में थोड़ी ही समय के लिए हैं, तो इस हमारी छोटी समय में हमें बलवंत करने के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ बैठे हुए प्राप्त हुआ है. और उस संदेश का शीर्षक ऐसे है: हम हमारे परमेश्वर के भवन में बलवंत है. അപ്പോ സർവ്വലോകവും ആരുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു? പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് എവിടെയാണ് യുദ്ധമുള്ളത്? ആ ലോകത്തിലാണ് യുദ്ധമുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം, യുദ്ധം നടക്കുന്ന മണ്ഡലം പിശാചിന്റെ ടെറിട്ടറിയാ. സർവ്വലോകവും പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ആ പിശാചിന്റെ ടെറിട്ടറിയിലാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റും? നമുക്ക് അടി കിട്ടും. ആത്മീയമായി കിട്ടുന്ന ഈ അടി ഭൗതികമായി മനസ്സിലാകത്തൂല. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 18 വാക്യം. അവിടെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതും ഇല്ല. ദുഷ്ടന്റെ മേഖലയിലാണ്, പിശാചിന്റെ മേഖലയിലാണ് യുദ്ധം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതും ഇല്ല. So from verse 19 we know that the entire world is under Satan. So in the spiritual struggle that we are in the spiritual battle that we are in, we are actually battling in the enemy territory. So because we are in the enemy territory, it is easy for him to strike us. But in verse 18 of the same chapter, God has given us a protection to protect us from getting struck. And verse 18 says, we know that whoever is begotten of God sinneth not, but he that was begotten of God keepeth himself, and the evil one toucheth him not. तो जैसे 19 आयत से हमें मालूम चलता है, ये संसार में जो हम जी रहे हैं वो दुष्ट के वश में है. तो इसका अर्थ है कि जो इस दुनिया में जीते हैं वो सब, हमारा जो युद्ध हो रहा है वो शैतान के, दुष्ट के इलाके में हो रहा है. इसलिए अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमें चोट लग सकता है. तो इसके लिए ही 18 आयत में वचन में लिखा है हमें क्या करना है. जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो अपने आप को बचाया रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता. ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വേണം യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. മറ്റേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ പിതാവോട് കൂടെ വസിച്ചു വേണം പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. ദൈവഭവനത്തിൽ വസിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. ഇതൊരു ആത്മീയ യുദ്ധമാണ്. ദൈവഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ശക്തരാണ്. അപ്പനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മളെ ശക്തരാക്കുന്നത്. So when we are in the spiritual battle, we should do this battle from a position of power, from a fortress. And where is that position of power? We are in that position of power if we are in Christ with God our Father. So if we are in the home of if we are in the home of God in Christ with God our Father, and that's where the title of this verse comes from. We are strong, we are powerful in the home of God. As long as we are in the home of God, we are in a position of power, we are in a fortress, and we can fight the spiritual battle. तो इस आत्मिक लड़ाई जो हम इस संसार में रहते हुए शैतान के इलाके में कर रहे हैं, तो शैतान से चोट नहीं खाने के लिए हमें क्या करना है? हमें लड़ाई कहाँ से करना है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के घर में निवास करते वक्त जो हमारा बल का केंद्र है, वहाँ रहते हुए हमें ये आत्मिक लड़ाई करना है. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സഹനാവസ്ഥ അവന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ ലൊക്കേഷൻ മാറുവാനും ഇടയായപ്പോ അത് പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമായി തീർന്നു. അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അതൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറി. പിതാവിന്റെ ആനന്ദമാണ്. Joy of the Lord is our strength. ഇതുകൊണ്ടാണ്
ധൂർത്തപുത്രന്റെ കഥയിൽ ലൂക്കോസ് 15:24 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചു, കാണാതെ പോയിരുന്നു, കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദത്തിന്റെ നടുവിൽ ആരാന്നറിയാമോ? പിതാവാ. അങ്ങനെ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ഇതാ ആ മകനും ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി. നീ ഒന്ന് മടങ്ങി വന്ന അപ്പനോട് കൂടെ ജീവിച്ചാൽ അത് സ്വർഗത്തിന് സന്തോഷമാണ്. അത് നിന്റെ അനുഗ്രഹവും നിന്റെ ബലവുമാ. അവിടെ നിന്ന് വേണം പിശാചിന് അവന്റെ സകല സൈന്യത്തിനും എതിരെ പോരാടാൻ യേശുവെ പോലെ. So the prodigal son, when he was going through his crisis, remembered his father and changed his location back to his father's home, and this gave joy to his father, and from that joy the prodigal son finally received his strength. And in the Bible, in the verse Luke 15:24 says, for the son of mine was dead and is alive again, he was lost and is found. So they began to celebrate. So when he came back, he just need to come back, and everybody with this good God with his father as the center was celebrating. And so it is in the house of our father that we are strong, and it is from this house that we should wage the spiritual war against the force of evil. देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है, उसका पिता वहां पर लिखा है, वो लोगों के साथ वो कहता है, आओ हम मनाएंगे क्योंकि ये मेरा पुत्र जो मरा हुआ था वो अभी जीता है, जो खोया हुआ था अब मैंने उसे वापस पाया है। तो देखते हैं कि उस आनंद में सबसे ज्यादा शामिल करता है वो पिता। इसी प्रकार जब हम पिता के भवन में वापस लौटेंगे, पिता के हृदय आनंद से भर जाएगा। ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് ജനിക്കുന്നതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദൈവത്തിന് ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ. ഇവിടെ വിശ്വാസത്താണ് നാം തിരിച്ചറിയണം. നാം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഉണ്ടാകണം. രണ്ടാമത് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സോളിന്റെ യാത്ര, ദ ജേർണി ഓഫ് ദ സോൾ, ആ സോളിന്റെ യാത്രയിൽ പിൻപിലുള്ളതിനെ, ലോകത്തുള്ളതിനെ, ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിട്ട് നമ്മുടെ സോള് ആ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ നാം അനുദിനം ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിക്കുന്നവരാകണം. അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതലായി ആ ദൈവിക ഭവനത്തിൽ വസിക്കുവാനും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും. So 1 John chapter 5 verse 4 says that for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So the first thing you should realize is that when you are born again, your spirit has been born as a new creation in the house of God, with God. And the second thing you should realize is that you should leave behind what is behind you and move towards God, so that your soul too can be with God in His house. इसलिए ही ये बात को हमें सबसे पहले समझना है कि हम नई सृष्टि में हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ में है। उसके बाद ये करना है कि हमारे प्राण को भी, जहाँ हमारा आत्मा है, परमेश्वर के स्वर्गीय राज में पहुँचने के लिए हर दिन प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हुए हमें वहाँ की ओर हमारे प्राण को सवारी करना है। സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ഈ ഹോളിൽ നിശബ്ദ കാഴ്ചപ്രതിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും അറിയിക്കുകയാണ്, നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അല്പസമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചുകൊള്ളുക. Greetings of love in the name of God our Father and our Lord Jesus Christ to everybody who is listening to this message, to those who are in this hall and those who are in Zoom meeting. Please realize that we are in this world only for a very small time, and use our time in that accordingly. परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारा प्यारा नमस्कार, जो यहाँ पर उपस्थित है और जो हमें जूम से देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के शरीर के जो अवयव हैं, आप सभी को हमें याद रखना है, हम इस दुनिया में थोड़ी ही समय के लिए हैं. ഒരല്പസമയമേ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സന്ദേശം കർത്താവ് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തരുവാനായിട്ടിടയായി. ആ സന്ദേശം ഇതാണ്: നമ്മളുടെ
പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തരാണ്. നമ്മളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തരാണ്. വി ആർ പവർഫുൾ ഇൻ അവർ ഹെവൻലി ഫാദേഴ്സ് ഹോം. We only have a small time before us, and I would like to give a message that would empower you in that small period of time. And this message was given to me while I was sitting here, and the message is titled, "We are powerful in the house of our God." हम इस संसार में थोड़ी ही समय के लिए हैं, तो इस हमारी छोटी समय में हमें बलवंत करने के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ बैठे हुए प्राप्त हुआ है. और उस संदेश का शीर्षक ऐसे है, हम हमारे परमेश्वर के भवन में बलवंत हैं. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മളുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് വെറൊരു സഭാ ശുശ്രൂഷയല്ല, പകരം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമായ ഒരു റിയൽ മിനിസ്ട്രിയാണ്. ആത്മീക പോരാട്ടമാണിത്. ഈ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് പിശാചിന് ഇടമാണ്. പിശാച് നമ്മളെ വല്ലാതെ അടിക്കും, ഉപദ്രവിക്കും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ രോഗമായി മാറും, ഏതെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടത് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പിശാചിന് നമ്മളിൽ ഇടമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുവാൻ. Dear people, this ministry that we are in is a spiritual ministry. It is not a ministry of the flesh. And while we are in the spiritual ministry, if we follow the flesh even a bit, that will turn into a trap for us that could come back and harm us in many ways. It will turn into diseases. It will turn into lot of different traps. और प्रिय भाइयों, हमें ध्यान देना है इस बात कर. पिछले दिन में प्रभु के अनुग्रह से मैंने अपने साथी प्रभु के दासों से ये बताया कि हम जो कर रहे हैं यहाँ पर केवल एक कलीसिया की सेवकाई नहीं है, बल्कि वो एक आत्मिक कुश्ती है और एक ऐसी आत्मिक सेवकाई है जिससे परमेश्वर पिता को आनंद होता है. तो इस आत्मिक कुश्ती में यदि अगर हमने ध्यान नहीं दिया, शैतान हमें कई प्रकार से हम पर उपद्रव कर सकता है. हो सके बीमारी या फिर कोई दुर्घटना या फिर हमारे मन में शंका, कन्फ्यूजन, ऐसे अगर हो तो शैतान को हमारे में प्रवेश करने का मौका मिलता है. അതേ വാക്കുകൾ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തത് അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ലോകമക്കളോടല്ല വിശ്വാസികളായ നമ്മളോട് പറയുന്നു, സാത്താന്, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. ലോകമക്കളോടല്ല, സഭയിലുള്ള നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത്, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. So I would like to share that same message with you. As the Bible says, let not Satan defeat us. We are not ignorant of his tactics. In that same manner, I would like to also say to everybody here, let not Satan defeat us. ये संदेश मैं आप लोगों को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान का दाव तुम पर न चले, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो. साथ ही साथ लिखा गया है कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए. ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ, നമ്മൾ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. എപ്പോഴാണ് പിശാചിന് ഇടം കിട്ടുന്നത്? എഫേസ്യ ലേഖനം 4:26-27 പറയുകയാണ്, കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത്, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ, ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, ലോകപൈതലിൻ്റെ അല്ല, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന് ഇടം കിട്ടും. So the Bible says, do not give an opportunity to Satan. And when will Satan get opportunity? In the book of Ephesians, it says, do not get angry because you will be giving opportunity to Satan. In the same manner, whenever we are following desires of the flesh, Satan gets an opportunity in us. तो परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए. तो कब अवसर मिलता है?
हम पढ़ते हैं एफेसियों 4 के 26 और 27 में कि तुम अगर क्रोध करो तो पाप न करो। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो शैतान को अवसर मिलता है। പിശാചിന് നാം അവസരം കൊടുക്കുന്നത് പാപകരമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നത്, അധികം ദോഷമായത് തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത്. So it is through sinful activities that Satan gets his opportunity, and this is the reason Jesus Christ, after healing, says, "Do not sin, so that something more worse than this doesn't happen to you." तो जब पाप के कृत्यों से शैतान को हमारे में अवसर मिलता है, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चंगा करने के बाद उनसे कहा, इससे बुरा हाल न होने के लिए तो आगे पाप न करना। ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും, എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും പറയുകയാണ്, ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റിയൽ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഈ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കാഷ്വലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ പാടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതം. ഇതൊരു ആത്മിക പോരാട്ടമാണ്. My dear brothers and sisters, I would like to again say that we are in a spiritual wrestling. We are in a spiritual battle, and we should always go from truth to truth, and should not give sin shouldn't have place in our life so that Satan get an opportunity. इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक आत्मिक कुश्ती में हैं। इसलिए दूसरे लोगों के समान, दुनियादारियों के समान हमें आत्मिक विषयों को हल्का न समझते हुए हमें इसको गौरव के साथ समझना है। ഇന്ന് അനേക നല്ല ദൈവദാസന്മാർ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പിശാചിനിട കൊടുക്കുകയും പല രീതിയിൽ അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് പഴയതുപോലെ ദൈവവേല ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അകപ്പെട്ടും പോയി കിടക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. It is because of this that many servants of God who in the beginning they were not aware of this, and in the end they gave opportunity, and now they are in situations where they cannot serve God as they want to. And it is therefore that Bible says that those who are born of God must take care of himself, must keep himself, must be careful. So those who are born of God, we should all be careful. इसी कारण से अनेक परमेश्वर के सेवक जो हैं, जिन्होंने बड़े प्रभावशाली रीति से आरंभ किया था, लेकिन बाद में जाकर वो जिस तरह चाहते हैं या होना चाहिए वे इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, तो ये इसलिए ही परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें सावधान रहना है। എഫേസ്യ ലേഖനം 6:12 നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഒരു ആത്മീക യുദ്ധമുണ്ട്. ഈ ആത്മീക യുദ്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക. നല്ലൊരു പങ്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അവരുടെ പോരാട്ടം ജഡരക്തങ്ങളോടാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആരോടല്ല, ജഡരക്തങ്ങളോട്, സഹോദരങ്ങളോടല്ല, പിന്നെ വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും, ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക, നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട്. We are in a spiritual wrestling. So the book of Ephesians chapter 6 verse 12 says that we have a spiritual wrestle before us. A lot of people do not even realize that there is a spiritual wrestling that we need to do, and they end up falling to sin. But the book of Ephesians verse 12 says that for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realms. So we have a spiritual wrestling, and this wrestling is firstly not against flesh and blood, but against spiritual forces.
तो इसमें इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना है, हमारी जो कुश्ती है या लड़ाई है वो दूसरे इंसानों के साथ नहीं है, लहू और मांस वालों के साथ नहीं है, जैसे एफेसियों 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बल्कि हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं की जो आत्मिक सेनाओं के साथ है, प्रधानियों, अधिकारियों, उनके विरुद्ध में है। അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കും. അവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന് പിശാചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിക്കേക്കും. പരിക്കേറ്റാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. പരിക്കേറ്റാൽ നമുക്ക് മാനസികമായ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും, പല രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു വേണം നാം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അല്ലാതെ ഒരു സിവിലിയൻ നടക്കുന്നത് പോലെ ചെന്ന് യുദ്ധത്തിന് ഏർപ്പെട്ടാൽ അടികിട്ടും, കുഞ്ഞേ നീ പരാജയപ്പെടും. Therefore, the first thing is that we should realize that we are at a war, and the spiritual war, and the servants of God must know that that as the Bible says, those who are born of God, he is careful. If you are not careful, you will get stricken by Satan, and once you get stricken by Satan, maybe you may get paralyzed or mentally troubled. So we should always be very careful. Someone who is in the spiritual battlefield should not be like a civilian but rather wear the armor of God. If you don't wear the armor of God, it's easy for Satan to strike you. तो इसलिए इस मल्ल युद्ध में जब हम हैं तो हमें क्या करना है, हमें कैसे इसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता और दुष्ट उसे नहीं छूता. तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है एफेसियों की पत्री में, हमें परमेश्वर का सारा अधिकार, सारा हथियार को धारण करना है. എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തുറന്ന് 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ഹല്ലേലൂയ. 18-ാം വാക്യം. അതിനു മുമ്പ് അതിനോട് ചേർന്ന് 19-ാം വാക്യം ആദ്യം വായിച്ചിട്ടാണ് നാം 18-ലേക്ക് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലും അത് കാണുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഗ്ലോറി. താങ്ക് യു ഫാദർ. Oh Lord, I love you. Thank you. 1 John chapter 5 verse 18. ജീവിതത്തിൽ ഇത് മറക്കരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ 19 ആണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്ന് നാം അറിയുന്നു, സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. So everybody turn to the book of 1 John chapter 5. We'll start with verse 19. Verse 19. And verse 19 says that we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. हम पवित्र बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 18-19, सबसे पहले 19वां आयत पढ़ेंगे. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ സർവ്വലോകവും ആരുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു? പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് എവിടെയാണ് യുദ്ധമുള്ളത്? ആ ലോകത്തിലാണ് യുദ്ധമുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം, യുദ്ധം നടക്കുന്ന മണ്ഡലം പിശാചിന്റെ ടെറിട്ടറിയാ. സർവ്വലോകവും പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ആ പിശാചിന്റെ ടെറിട്ടറിയിലാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റും? നമുക്ക് അടി കിട്ടും. ആത്മീയമായി കിട്ടുന്ന ഈ അടി ഭൗതികമായി മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 18 വാക്യം. അവിടെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതും ഇല്ല. ദുഷ്ടന്റെ മേഖലയിലാണ്, പിശാചിന്റെ മേഖലയിലാണ് യുദ്ധം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതും ഇല്ല.
So from verse 19, we know that the entire world is under Satan. So in the spiritual struggle that we are in the spiritual battle that we are in, we are actually battling in the enemy territory. So because we are in the enemy territory, it is easy for him to strike us. But in verse 18 of the same chapter, God has given us a protection to protect us from getting struck. And verse 18 says, we know that whoever is begotten of God sinneth not, but he that was begotten of God keepeth himself, and the evil one toucheth him not. तो जैसे 19 आयत से हमें मालूम चलता है, ये संसार में जो हम जी रहे हैं वो दुष्ट के वश में है। तो इसका अर्थ है कि जो इस दुनिया में जीते हैं वो सब, हमारा जो युद्ध हो रहा है वो शैतान के, दुष्ट के इलाके में हो रहा है। इसलिए अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमें चोट लग सकता है। तो इसके लिए ही 18 आयत में वचन में लिखा है हमें क्या करना है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो अपने आप को बचाया रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ശ്രദ്ധിച്ചേ, അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വേണം യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വേണം യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. മറ്റേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ പിതാവോട് കൂടെ വസിച്ചു വേണം പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. ദൈവഭവനത്തിൽ വസിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. ഇതൊരു ആത്മീയ യുദ്ധമാണ്. ദൈവഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ശക്തരാണ്. അപ്പനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മളെ ശക്തരാക്കുന്നത്. So when we are in the spiritual battle, we should do this battle from a position of power, from a fortress. And where is that position of power? We are in that position of power if we are in Christ with God our Father. So if we are in the home of if we are in the home of God in Christ with God our Father, and that's where the title of this verse comes from. We are strong, we are powerful in the home of God. As long as we are in the home of God, we are in a position of power, we are in a fortress, and we can fight the spiritual battle. तो इस आत्मिक लड़ाई जो हम इस संसार में रहते हुए शैतान के इलाके में कर रहे हैं, तो शैतान से चोट नहीं खाने के लिए हमें क्या करना है? हमें लड़ाई कहाँ से करना है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के घर में निवास करते वक्त जो हमारा बल का केंद्र है, वहाँ रहते हुए हमें ये आत्मिक लड़ाई करना है। ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട്, കുറെ വചനങ്ങൾ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവവേല ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന തലത്തിൽ നാം മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടി കിട്ടും. അങ്ങനെ എനിക്ക് അടി കിട്ടി, ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം എന്നെ ജയിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. 1 യോഹന്നാൻ 5:4 ആ വചനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പനോട് കൂടെ നിന്ന് വേണം നീ ലോകത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. അപ്പോ ദൈവത്തോടു കൂടെ വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ഉപയോഗിച്ച് നാം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിനോ പിശാചിനോ ലോകത്തിലെ പിശാചിന്റെ ആളുകൾക്കോ നമ്മളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കി വേണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. Therefore, if you feel that you know few verses in the Bible, that you know the Bible well, or you love God, and if you think you can fight the spiritual battle, it will only lead to defeat. In fact, as a pastor says that he started from he did that and started from a position of defeat once he realized the truth, and the truth is in 1 John chapter 5 verse 4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So if we want to overcome Satan, it's not enough to just love God or know few verses, but it is that part of ourself that is born of God that will overcome the world, and we should stay in Christ with God our Father to overcome the world. इसलिए यदि कोई सोचता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं अनेक वचनों को जानता हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर की सेवा के लिए निकल पड़ूंगा,
मैं ऐसे जो है तराई पर जो वचन सुनाने जाऊंगा तो हमको हार हो सकता है, हमें चोट लग सकता है, जो कि पासबान का भी अनुभव था, जिसके पश्चात उन्होंने वो किताब लिखा और जिसमें लिखा है, पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जो है संसार पर जीत पाता है और वो जीत जो है हमारा विश्वास है। इसलिए आत्मिक मल्लयुद्ध में हमें विजय प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है हम परमेश्वर में निवास करें और तब हम जीत पा सकेंगे। എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ ദൈവിക ഭവനത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയും? ആദത്തിൽ പാപത്തിൽ നമ്മൾ അന്യപ്പെട്ടവരല്ലേ? അതിനാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് സ്ട്രെങ്തനത്ത് മീ. ക്രിസ്തയേശുവിൽ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ദൈവം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നു, എന്നെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു. So how can we dwell with God our Father when we are actually when we are separated from him through the sin of Adam? Because if we don't stay with God our Father, we will not be able to gain victory. And it is here that Bible says that due to the sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ, as long as we are in Christ, we will be able to dwell with God the Father and gain victory. As Bible says, we can do all things through Christ who strengthens us. तो हम अगर सोचेंगे कि हम किस तरह से परमेश्वर के साथ निवास कर सकते हैं उसके भवन में, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ निवास कर सकते हैं। ശ്രദ്ധിച്ചേ, നെഹമ്യ 8:10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ബലത്തെക്കുറിച്ച്. യഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം എൻ്റെ ബല, യഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം എൻ്റെ ശക്തിയാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് പ്രിയ മകളെ നീ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ അപ്പൻ്റെ ശക്തിയാണ്, ആ അപ്പൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നിന്റെ ശക്തി എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുക. So the book of Nehemiah chapter 8 verse 10 says, for the joy of the Lord is your strength. So your strength is the joy of your Father in heaven. Since you are going in the spiritual battlefield, you should realize that it is the joy of your Father in heaven that is your strength, and dwell with God the Father. हमारा बल का एक रहस्य है जो हम नेहम्या 8:10 में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। तो इसलिए ही हमें ये समझना है कि परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर में पाया जाने वाला आनंद वो हमारा बल है। സഹോദരങ്ങളെ, സങ്കീർത്തനം 85:6 ഹരി നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിന്റെ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയില്ലയോ? ദൈവജനം എവിടെയാണ് ആനന്ദിക്കേണ്ടേ? ദൈവത്തിലാണ് ആനന്ദിക്കേണ്ടേ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിങ്കലുള്ള ആനന്ദം അവരുടെ ബലമാണ്. എപ്പോഴാ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുക. നാം ദൈവിക ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുക. So as our dear brother Hari reminded us, in Psalms 85 verse 6 it says, will you not revive us again that your people may rejoice in you? So if you are a son of God, you should rejoice in God, you should find joy in God, because as we read earlier, finding joy in God will give us our strength. And when can we find joy in God? Only if we are in Christ Jesus and if we are in the dwelling of God in Christ Jesus. तो जिस प्रकार पहले हरि भाई ने याद दिलाया था, भजन संहिता 88:6 में लिखा है, क्या तू हमें फिर न जिलाएगा ताकि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। परमेश्वर में हम कब आनंद पा सकते हैं? जब परमेश्वर के साथ की हमारी रिश्ता सही है यीशु मसीह के द्वारा। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഈ യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ ആളുകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ദുഃഖം, അടുത്ത ആളുടെ കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ദുഃഖം.
വേറെ ആൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ദുഃഖം. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പലപ്പോഴും നിറയുന്നത്. അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഷാജിയുടെ സന്തോഷമല്ല, ഷാജിയുടെ ദുഃഖമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരണം, ദൈവത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരണം. ആ ദൈവത്തെ നാം ആനന്ദിപ്പിച്ച് ആ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരായി തീരണം. യഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയല്ല, അതിലുപരി നമ്മളുടെ സത്യസന്ധമായ മാതൃകയായ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം കണ്ട് ദൈവ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം നമ്മുടെ ശക്തിയായി മാറണം. Sometimes when I go out on journeys, I hear of some people. You hear of the first person and it grieves you. You hear of the second person, it adds again to grief, and so on and so forth. We shouldn't be like that to God our Father. When God our Father looks at our lives, He should be filled with joy, and we should draw our strength from that joy, because the joy of God Jehovah is our strength. कई बार जब मैं यात्राओं पे जाता हूँ, मैं लोगों की कहानियों को सुनता हूँ. पहले किसी की कथन सुनकर फिर हमें बहुत दुख होता है, अगले व्यक्ति की कथन सुनकर और भी दुख होता है. तो इस प्रकार हमें दुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है उनके जो कथनों को सुनकर. तो हमारे जीवन में ऐसे नहीं होना चाहिए. हमारे पिता परमेश्वर को हमारे द्वारा आनंद होना चाहिए. तब जाकर जैसे लिखा है वचन में, परमेश्वर का बल मेरा आनंद है. परमेश्वर का आनंद हमारा बल बनेगा. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദിസ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ഒന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് സന്തോഷം താ, എനിക്ക് മറ്റേത് താ, ഇത് താ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നിനക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തുകൂടാ? നാം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവരായിക്കൂടാ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, ദൈവത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നാ ഉള്ളത്? എനിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പേന തരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മൊബൈൽ തന്ന ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ എന്നാ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ എന്നൊരു ചോദ്യം നിനക്കുണ്ടാകും അല്ലേ? ഇവിടെ മോനെ മോളെ, നീ ഒന്ന് അവിടുന്ന് ചെന്നാ മതി, ദൈവം സന്തോഷിച്ചോളും. നീ ആ ഭവനത്തിൽ ഒന്ന് ചെന്നാ മതി, ദൈവം സന്തോഷിച്ചോളും. ആ സന്തോഷം നിനക്ക് നിന്റെ ബലമായി ഉപയോഗിക്കാം. So when we always pray, we pray for one thing or the else, or we pray for joy from God the Father. But have you ever thought the reverse? Have you ever thought of giving joy to God the Father? So now you may say, how can I give joy to God? Because when God gives me a mobile phone or a pen, I become happy. But what can I give to God to make Him happy? Well, all you need to do is to just show yourself up in the house of God. As long as when you do that itself, God becomes happy and He will give you power in return. तो हम किस तरह से परमेश्वर को आनंद पहुंचा सकते हैं? आप पूछेंगे कि मैं कैसे आनंद पहुंचाऊं परमेश्वर को? मैं तो खुश हो जाता हूं जब मुझे किसी से पेन मिलता है, मोबाइल मिलता है. परमेश्वर को मैं क्या दे सकता हूँ उसे खुश करने के लिए? हम बताना चाहते हैं, हम बस परमेश्वर के पास में जाएंगे, उसके भवन में चलेंगे, तो वह खुश होगा और वो आनंद हमारा बल में बदलेगा. പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ കഥയിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഒരു ഭാഗത്ത് ധൂർത്തപുത്രൻ ബലഹീനൻ, ശ്രദ്ധിച്ചോ. മറുഭാഗത്ത് ധൂർത്തപുത്രൻ ശക്തൻ. എന്താ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? ഒരു ഭാഗത്ത് ധൂർത്തപുത്രന് എപ്പോൾ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ തൻ്റെ അപ്പനെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ അവൻ ശക്തനായി. അവൻ്റെ ശക്തിയല്ല, അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ശക്തി അവനിലേക്ക് പാഞ്ഞു. മറുഭാഗത്ത് അപ്പനിൽ നിന്നകന്ന അവൻ ദൂരെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ബലഹീനനായി. സകലത്തിനും അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ നേരെ കൈനീട്ടാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിച്ച് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് ചെന്നതേയുള്ളൂ. അത് അപ്പൻ്റെ ആനന്ദമായി മാറി. അതവൻ്റെ ശക്തിയായി തീർന്നു. യഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലവാ, ആനന്ദമാ. This is illustrated in the story of the prodigal son in the Bible. If you look at that particular parable, whenever the prodigal son is with God the Father, he is powerful and he is joyful, because the power comes from God the Father. It's not from him alone. But when the prodigal son moves away from God the Father, when he moves away from his father, he began to want. He is lacking in things. He is weak and he began to want. But when he comes back to God the Father, he just need to show up in God the Father, and God became happy, and immediately he got power from God the Father. हम उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण से, दृष्टांत से इस बात को हम समझ सकते हैं. एक ओर में उड़ाऊ पुत्र बिल्कुल कमजोर है, दूसरी ओर में वो बलवंत है. जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर जाता है, अकेला होता है, तो वो कमजोर होता है. वो दुनिया के आगे अपने हाथों को बढ़ाता है. लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र जब मन फिराकर अपने पिता के पास वापस जाता है, तो उसकी उपस्थिति से जब उसका पिता आनंदित होता है, तब वह बलवंत होता है. इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर का आनंद हमारा बल बनेगा. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ, ദിസ് ഈസ് ദ കീ പോയിന്റ്. ഇത് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെസ്സേജ് മൊത്തം മിസ്സായി. ഹല്ലേലൂയ. ദിസ് ഈസ് ദ കീ പോയിന്റ്. ആ ദൂതപുത്രന് രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ്. ഒന്ന്, അവൻ ബലഹീനനാണ്. എപ്പോ? അവൻ്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ബലഹീനനാണ്. എല്ലാവരുടെ നേരെ കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ അവൻ ലൊക്കേഷൻ മാറിയപ്പോ, അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ, അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ അപ്പന് ആനന്ദമായി മാറി. ആ അപ്പൻ്റെ ആനന്ദം അവൻ്റെ സകല വിഷയങ്ങളെയും എടുത്തു കളയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. പ്രിയ മക്കളെ, ഇതാണ് കീ പോയിന്റ്. ഇതാ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞേ, മുമ്പേ നീ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്ക, അപ്പനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്ക്, അതോടുകൂടെ നിന്റെ സകല വിഷയങ്ങളും പരിഹാരമായും മാറും. ഇതത്രേ ദൈവസഭ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഒരുക്കേണ്ടത്. Dear brothers, listen carefully. This is the key point. If you look at the parable of the prodigal son, in state 1, when he is away from God the Father, he is in want. He is asking everybody, sometimes even begging everybody for things. He's asking people to pray for him and whatnot. But when he comes back to God the Father, he just need to show up in the house of God the Father, and immediately his father became happy and bestowed him with, and all his problems are swept away by that happiness and by the power of his father. And this is what we as brothers, we as believers need to understand. As Jesus Christ said, seek ye first his kingdom, and everything will be added to you. So as long as we are with God the Father, as long as we stay with him and seek his kingdom, everything else will be added to us automatically. तो हम देखते हैं कि एक और में वो जब उड़ाऊ पुत्र अपने दुनिया में है, तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों से कहता है मेरे लिए दुआ करो. लेकिन जब वो पिता के घर जाता है और उसकी उपस्थिति से पिता का मन आनंदित होता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती है. ऐसे प्रकार में हम जब परमेश्वर के पास में आएंगे, तब इसलिए ही यीशु मसीह ने कहा है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता को खोजो, उसके साथ ये सब तुम्हें दी जाएगी. यही बातें कलीसियाओं में बताई जानी चाहिए. മക്കളെ, പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആനന്ദവും ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുവാനായിട്ടിടയാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ധൂർത്തപുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദൂരെയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുകയല്ല, അവരെ പ്രതി ദുഃഖിക്കുകയാണ്. അവൻ ഇവിടെ സഹനത്തിലൂടെ പോവുകയാണ്. കാരണം, ഒറ്റ കാരണമാണ്, അവൻ്റെ ആഗ്രഹം സന്തോഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം അവന് സന്തോഷിക്കാൻ. അവൻ്റെ അപ്പനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവന് കൂട്ടുകാരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കണം.
അത് അവന്റെ അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തമായി. Dear brothers, if you look carefully here, you will see that the joy and sadness in the heart of the father determines the destiny of the prodigal son. When the prodigal son moves away from God the Father, he's away. He wants to be happy. He wants to be to be happy, but he wants to exclude someone from that happiness. He just wants to be with his friends and be happy, but he wants to exclude his father. And this is a sadness in the heart of the father, and this ultimately determines his destiny. और हम देखते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर के हृदय में आनंद या दुख, ये बात हमारी जिंदगी की अवस्था को निर्णय करेगा. जब हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से जब दूर है, वो चाहता है कि वो आनंदित हो, लेकिन उस आनंद में उसको पिता नहीं चाहिए. पिता को दूर रखना है, अपने मित्रों के साथ आनंद करना है, लेकिन इस बात से पिता आनंद नहीं करता, उसे दुख होता है, इसलिए उसकी हाल दयनीय हो जाता है. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സഹനാവസ്ഥ അവന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ ലൊക്കേഷൻ മാറുവാനും ഇടയായപ്പോൾ അത് പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമായി തീർന്നു. അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അതൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറി. പിതാവിന്റെ ആനന്ദമാണ്. ജോയ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ധൂർത്തപുത്രന്റെ കഥയിൽ ലൂക്കോസ് 15:24 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചു, കാണാതെ പോയിരുന്നു, കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദത്തിന്റെ നടുവിൽ ആരാന്നറിയാമോ? പിതാവ്. അങ്ങനെ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ഇതാ ആ മകനും ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി. നീ ഒന്ന് മടങ്ങി വന്ന അപ്പനോട് കൂടെ ജീവിച്ചാൽ അത് സ്വർഗത്തിന് സന്തോഷമാണ്. അത് നിന്റെ അനുഗ്രഹവും നിന്റെ ബലവുമാ. അവിടെ നിന്ന് വേണം പിശാചിന് അവന്റെ സകല സൈന്യത്തിന് എതിരെ പോരാടാൻ യേശുവെ പോലെ. So the prodigal son, when he was going through his crisis, remembered his father and changed his location back to his father's home. And this gave joy to his father, and from that joy the prodigal son finally received a strength. And in the Bible, in the verse Luke 15:24 says, for the son of mine was dead and is alive again, he was lost and is found. So they began to celebrate. So when he came back, he just need to come back, and everybody with this good God with his father as the center was celebrating. And so it is in the house of our father that we are strong. And it is from this house that we should wage the spiritual war against the force of evil. देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है, उसका पिता वहां पर लिखा है, वो लोगों के साथ वो कहता है, आओ हम मनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पुत्र जो मरा हुआ था वो अभी जीता है, जो खोया हुआ था अब मैंने उसे वापस पाया है. तो देखते हैं कि उस आनंद में सबसे ज्यादा शामिल करता है वो पिता. इसी प्रकार जब हम पिता के भवन में वापस लौटेंगे, पिता के हृदय आनंद से भर जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നയിച്ചത്. താൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും താൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗീയ പിതാവോട് കൂടെയായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഈ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ മനുഷ്യർ, യഹൂദന്മാർ കള്ളക്കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കി ജാതികളെ ഏൽപ്പിച്ച് അവസാനം ഇതാ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം പിതാവോട് കൂടെയായിരുന്നു. ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന അപ്പനോട് കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പനോ ക്രിസ്തുവിനെ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ഈ ലോകത്തിന് നിന്നെ കീഴടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നീ അപ്പനോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ ജീവന്റെ അധികാരിയായ അപ്പൻ തന്റെ ജീവനെ തന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച അതേ അപ്പൻ നിന്നെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്തിന് നിന്നെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. This is evident this is how we should be. To deal with God the Father is how Jesus Christ was while he was doing his worldly ministry here.
everybody was accusing him even to the point of crucifying him. But Jesus Christ was with God his Father in the dwelling of in the presence of God the Father always. And what happened? Even though they killed him, the bindings of death were broken by the Father, and he rose to life in victory. In this manner, if you are in the house of God, if you are with God, then it doesn't matter what everybody says. God will provide his life to you and will raise you up again. हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसारिक जिंदगी में थे, वे निरंतर अपने मन में पिता परमेश्वर के साथ संगति में थे, पिता परमेश्वर में वे निवास करते थे। इसलिए ही यहूदियों ने झूठे अपराध लगाकर यीशु मसीह को मार डाला। फिर भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर में निवास करने के कारण पिता परमेश्वर ने उसे मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसे वापस जीवित कर दिया है। इसी प्रकार यदि हम पिता में निवास करेंगे तो परमेश्वर पिता हमें भी इस प्रकार से हमें विजय प्रदान करेगा। ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെ ആ സ്വർഗീയ പിതാവോടുകൂടി വസിക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ ഭൂമിയിലല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിയ മകനെ, പ്രിയ മകളെ, വചനത്തിലെ സത്യം നിനക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നീ എപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചോ ആ നിമിഷം നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലാണ്. നിന്റെ ആത്മാവിൽ നീ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ സോളും ശരീരവും അവിടെയല്ല, അവിടെ നിന്ന് വളരെ അകലെ ഈ ഭൂമിയിലാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ സോളും കൂടെ ആത്മാവോടുകൂടെ ചേരുന്നുവെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചറിയും നീ സ്വർഗീയ പിതാവോടുകൂടെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലാണ് എന്ന്. Dear brothers, you will be asking, so how can we be with God the Father? After all, we are in this earth. Well, that's because, dear brothers, you may not understand the truth of the Bible, which is that the moment you are born again, you are a new creation that has been created in the house of God, and your spirit is in the house of God, although your soul and your body is here. And you should strive to have your soul also to the house of God, towards your spirit in the house of God. तो आप पूछेंगे, मैं कैसे परमेश्वर के साथ में रह सकता हूँ जो मैं अभी पृथ्वी पे हूँ? तो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हम में से जितने लोग उद्धार पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा स्थान पिता परमेश्वर के साथ में है। तो इसलिए ही हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ में, हम प्राण और शरीर उससे काफ़ी दूर इस पृथ्वी पे है। लेकिन हम इस बात को समझेंगे, हमारा प्राण भी हमारे आत्मा के साथ एक होकर हम इस बातों को समझ पाएंगे। ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് ജനിക്കുന്നതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദൈവത്തിന് ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ. ഇവിടെ വിശ്വാസത്താണ് നാം തിരിച്ചറിയണം. നാം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഉണ്ടാകണം. രണ്ടാമത് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സോളിന്റെ യാത്ര, ദ ജേർണി ഓഫ് ദ സോൾ, ആ സോളിന്റെ യാത്രയിൽ പിൻപിലുള്ളതിനെ, ലോകത്തുള്ളതിനെ, ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിട്ട് നമ്മുടെ സോള് ആ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ നാം അനുദിനം ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിക്കുന്നവരാകണം. അതുവഴി നമുക്ക് കൂടുതലായി ആ ദൈവിക ഭവനത്തിൽ വസിക്കുവാനും കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും. So 1 John chapter 5 verse 4 says that for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So the first thing you should realize is that when you are born again, your spirit has been born as a new creation in the house of God, with God. And the second thing you should realize is that you should leave behind what is behind you and move towards God, so that your soul too can be with God in his house. तो इसलिए ही ये बात को हमें सबसे पहले समझना है कि हम नई सृष्टि में हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ में है। उसके बाद ये करना है कि हमारे प्राण को भी, जहां हमारा आत्मा है, परमेश्वर के स्वर्गीय राज में पहुंचने के लिए हर दिन प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हुए हमें वहां की ओर हमारे प्राण को सवारी करना है। ഇവിടെ മെസ്സേജ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. നാം ദൈവഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്കുള്ളത്, ഒന്ന്, പുതിയ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. രണ്ട്, ദൈവഭവനത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ സോളാണ്, സോളിലെ ചിന്തകളാണ്.
പക്ഷേ ആ സോളിലെ ചിന്തകൾ അവിടെ വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സത്യം ഉണ്ടാകണം. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. പലപ്പോഴും സത്യമെന്ന് അരക്കച്ച് നമുക്ക് കെട്ടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും ഈ ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടും വിശ്വാസത്താൽ അത് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പാപം നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സത്യത്തിൽ നടക്കുക, സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുക. ജീവിതത്തിൽ അശുദ്ധി ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുവാനിടയാകരുത്. ഒരു വിശുദ്ധൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല. So the reason, the first thing to realize is that our spirit is with God, with God our Father when we are born again. And the second thing is that we know that our spirit is dwelling in the house of Father through the thoughts that come through the soul, comes to our soul. But then for that thoughts to come, we should have truth in our life. We should always bind the cord of truth around us and live a truthful life. इसके लिए जैसे हम संदेश को समाप्त करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार से जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले जानना है कि हम नई सृष्टि में परमेश्वर के साथ में है हमारी आत्मा। ये जानकारी हमें पहुंचता है हमारे प्राण से, प्राण के विचारों से। तो हमारे प्राण के विचार वैसे होने के लिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई में चलने वाले हो, सत्य को कमर कसना है जैसे वचन में लिखा है। तो इसके लिए हमारे मन को, जिस प्रकार लिखा है, जो दिल के शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। ज़रूरी है हम हमेशा निरंतर अपने आप को सच्चाई में चलने की हम प्रयत्न करें और अपनी सारी संसार की गंदगी से दूर होकर पवित्रता में चलने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം, പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നാം ശക്തരാണ്. ജോയ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളുടെ ശക്തിയാണ്. ആ ധൂർത്തപുത്രൻ ആ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്. അവന് ഭക്ഷണമുണ്ട്, അവന് ഉടുപ്പുണ്ട്, ഇതാ അവന് മാന്യതയുണ്ട്, മോതിരമുണ്ട്, അവന് ചെരുപ്പുണ്ട്. ഒന്നും അവൻ അധ്വാനിച്ചതല്ല, അവൻ്റെ അപ്പൻ അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു പിശാചും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം ദൈവ പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിശാചുകൾ ദൈവം ഏകനെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല വിറയ്ക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം പിശാച് വിറയ്ക്കുന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ആര് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? നിന്നെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും അതൊരു പരിഹാരം നടത്തി നിന്നെ വീണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് നീ എന്നുള്ള ബോധം നിനക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല. കാരണം വീഴ്ത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ധൈര്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്രയാകാം. പിൻപിനുള്ളതിനെ മറന്ന് മുൻപിനുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ നായകനായ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ. So our message today, we are strong in the house of our Father. Because we are strong in the house of our Father, because the joy of our Father is our strength. When the prodigal son was in his father's house, he lacked nothing. He had everything: good food, good clothes, good footwear, everything. And he had joy in his heart because his father provided him with everything. Therefore, we should also realize that we have our strength is from God the Father and is from the joy of our Father, and we should dwell with God the Father. इसलिए आज का संदेश जो कि हमने सुना है, परमेश्वर के घर में हम बलवंत हैं और परमेश्वर का आनंद, यहोवा परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा बल है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर में जब वह था, उसे किसी बात की कमी नहीं थी। उसकी भोजन, उसके वस्त्र, सब चीज़ उसे दिए गए थे, उसे सामान दिया गया था, अंगूठा और जूते दिए गए थे। इसी प्रकार परमेश्वर पिता में जब हम निवास करेंगे, हमारी पिछली बातों को छोड़कर, हम संसार को छोड़कर हम उसके पास हम चलेंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान, जैसे हम शैतान जानते हैं कि वो परमेश्वर है, उसके सामने थरथराते हैं। तो पिता के भवन में हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर हमें कुछ होता है तब भी परमेश्वर हमें वो सब
जो है बुरी बातों से बचाकर हमें वो बलवंत करता है। നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാം. സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് നാം കേട്ട വചനം പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു, പിശാച് അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല. ഈ ആത്മീക യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സിവിലിയൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാതെ ഞാനൊരു ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലാണ്. എനിക്ക് മനുഷ്യരോടല്ല യുദ്ധമുള്ളത്, പിശാചിനോടും അവൻ്റെ കൂട്ടരോടുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ പിശാചും കൂട്ടരും പ്രധാനമായി പോരാടുന്ന എൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്യാഗിയാക്കി ഇതാ എന്നെ മാറ്റുവാനാണ്, വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴെ വീഴുവാനാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കാതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായ ശരീരം ഡാമേജ് ആക്കാതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സോള്, നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാതെ ഇതാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ, പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന ആ ഗൈഡൻസ് മനസ്സിലാക്കി പ്രിയമകനെ പ്രിയമകളെ നീ ഇന്നൊരു തീരുമാനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ധൂർത്തപുത്രൻ മടങ്ങി വന്നതുപോലെ, അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അങ്ങയോടും പാപം ചെയ്തു, ഒരു താഴ്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനല്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ താഴ്മ. ആപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ അല്പകാല ഭൂമിയിലെ ജീവികളായ, ടെമ്പററി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മാത്രം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന താൽക്കാലിക ജീവികളായ നമുക്ക് ആ എറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൽ അസ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഭവനത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് അപ്പൻ്റെ ആനന്ദം. ആ അപ്പൻ്റെ ആനന്ദം നമ്മുടെ ശക്തിയായി തീരുവാൻ, അപ്പനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ, ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങ് തന്ന സന്ദേശത്തിനായി നന്ദി. ദൈവിക ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തരാണ്. ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം ദൈവിക ഭവനത്തിൽ. നമ്മളെ ശക്തരാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായത്. ഈ ഒരു വചനസത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ എപ്പോഴും പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വസിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഇടപാടുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തെ അറിയിച്ചാട്ടെ. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. സമർപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മക്കളെ ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നും അങ്ങയുടെ ശബ്ദം, അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഒരാനന്ദമായി, അതൊരു ബലമായി തീരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ആത്മീക സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ, ഞങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ ഇതാ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എത്തുന്ന സന്ദേശത്തിനായി നന്ദി. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ അത്ഭുത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഞങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവേയും അതുവഴി അങ്ങയെയും കാണുവാൻ, അതിന് തക്കവണ്ണ ആത്മീക വളർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്റെ കണിയിൽ ഒരുവനും വീണു പോകാതെ, പ്രലോഭനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ, നയിച്ചുകൊള്ളണമേ. സർവമഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. നന്ദി അപ്പാ, നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ.
യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യം ദൈവം സഭയ്ക്ക് തന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ കരങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വേദനകളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ആ രോഗാത്മാക്കൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവിക സമാധാനം നിറയട്ടെ, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം സകല മനുഷ്യ ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ഈ മക്കൾ നിറയപ്പെടട്ടെ. സർവ്വമേഖലയിലും നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. മീറ്റിങ്ങിന് ഞങ്ങളോട് ട്യൂൺ ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.